आज डेट में सोशल मीडिया लोक मैंने बाहर ये जो आप नुआ देखुं कक्रोच दिस दैट हाँ तो कहीं से अतिष्ठ हो गले आम जब आम विधायक को कहे आज्ञा मोर कमटा प्रोब्लेम अच्छी कर दिंतु सी हजार सेणार पानी आसला भाया आप डायरेक्ट विधायक को कहींपारे डायरेक्ट विधायक पाक पहुँची पारे कि पीए थी ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ କଲଚର ବିଷୟରେ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆସେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପୁରୀର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ପାଇଁ ସେଇଟା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଫିଲ୍ଟର ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ବି କରିବେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି एजुकेशन सिस्टम से देखो नीट्र हालत भी देखो रिसेंट 2024 भी होता प्रश्नपत्र लिक 2026 भी प्रश्न प्रति वर्ष आप लास्ट 10-12 वर्ष भर बोधे 80 कि 90 थर बोधे प्रश्नपत्र लिक है आप कौन मैंने इट्स ए रॉकेट साइंस वसुधैव कुटुंबकम ये कथार अर्थ आपण समस्ते जानते आउ गोटे कथा मध्य अच्छी मध्य पछके नरके पड़ी था जगत उद्धार यही कथार मर्म आउ ये कथा को सठिक भाव में करवा एक मनीष पक्षे संभव नुह किंबा यही समाज रे आज जो समाज रे आम बसवास करते ये बहुत कम लोक बोधहुए करुवे किंतु सेमिति एक निच्छक सरल व्यक्तित्व आम आज आम ग्रहण में पाइचु तांको स्वागत करने पूर्व मु प्रभास आपण को स्वागत करती द बीएफटी पॉडकास्ट रे आज्ञा हाँ जो व्यक्ति को आम आज गेस्ट हिसाब से आम पाइचु सी एकाधारे जड़े इंजीनियर भ्रमण प्रिय समाजसेवी एवं अगणित जनतांकर दुख दूर करिवार एक रक्षक आउ जड़े राजनैतिक समीक्षक मध्य तांकर सोशल मीडिया रे वीडियो करिवार प्रणाली एक निच्छक कौन सी फैंसी सेटअप नहीं सिंपल गाड़ी भितर बसिकी से तांका परिवेश रे जहाँ जहाँ जिनस देखती सेटा को निर्भुल आ निर्भीक भाव में आम सामने सब बड़े रखती आज्ञा हाँ से व्यक्ति जनक आउ किए नुह आमर अति प्रिय श्री देवाशीष दास चलतु तांको को स्वागत करवा द बीएफटी पॉडकास्ट रे नमस्कार सर नमस्कार तो बीएफटी पॉडकास्ट रे अपना स्वागत जनाऊँ केमती अच्छे आप बहुत भल अच्छी एवं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग तो आपणकर सोशल मीडिया को आम बहुत भल भाव रिसर्च करूँ रिसर्च बेले आपणकर बहुत भल भल जिनस गोटे टैग रे लिखाई आपण एकाधार जड़े इंजीनियर बाइकर ट्राभेलर आ सहित गोटे समाजसेवी तो एत सारा रोल को आपण लाइफस्टाइल भितर जोड़िकी रखिंट तो यही सब जिनस को केमती आप बैलेंस कर डे टू डे लाइफ रे देखो दुईटा जिनस किसी बालांसिंग कथा नहीं छुआ बेलू माने मु छुआ बेलू पेरेंट्स को छाड़ी रोली मोर सेकेंड पेरेंट पाखे मो ककीगुड़ी पाखे तो मोर सकाळु संध्या पर्यंत काम था कि मुझे केमती निजक एंगेज रखी मतलब प्रथम प्रथम बापा माँ को छाड़ी आसली जहाँ दुख लगे ना तेणु से गोटे अभ्यास रही मत निजक एंगेज रखार अच्छे सो दैट मुझे माइंड को नेगेटिव थॉट न आसू कि दुख बोली किसी न आसू सो मुझे सब समस्त सांगे माने मो बुढ़ीमा ठू आरंभ करी हो कके खुड़ी माने जे मोर सेकेंड पेरेंट मुझे सब एंगेज रहा चेष्टा करे तेणु से अभ्यासटा एपर्यंत मैंने पलि आसी मु आइडियाली बसिया मत पसंद नहीं बाकी रहा समाज सेवा कथा कहले समाज सेवा इट्स नॉट ए समाज सेवा इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर एवरी सिटीजन इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी डू समथिंग सो इंजीनियरिंग पाठ तो पढ़िया था इंजीनियरिंग वाज आल्सो नॉट माय डिसीजन मोर सेकेंड पेरेंट जे मोर कके कुड़ी से मत कहले तू इंजीनियरिंग पढ़ तो इंजीनियरिंग पढ़ी तो बाय डिफॉल्ट इंजीनियर हो गली सो बाइकर कथा कहले ऑब्वियसली गोटे छुआ बेलू माने छुआ माने नुहे यंग टाइम रू बाइक चलाइबा प्रति गोटे भारी माने दुर्बलता थिला सेते इंजीनियरिंग टाइम रे पल्सर चले कि एक्सीडेंट करिछि गोड़ा तो भांगी एबे हार्ली चलाउछि बट एबे विथ प्योर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन सो आमर गोटे अच्छी ग्रुप सो जिते समय बाहर के आसे मु ओडिशा आसे आमे जाऊ तो यहाँ गोटे खुशी आउ गोटे खुशी जे मु निजको केमती एंगेज रखी आउ ना सेमती किसी इन्स्पिरेशनल किसी जाए निजको खुशी रखार अच्छी निजको एंगेज रखार अच्छी
ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 2003ରେ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ଆମର ITR କଲେଜରୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବାଶିଷ ଦାସ କରିକି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି। ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ କି କିଏ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଖୁଛି, ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆପଣ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଅନଫିଲ୍ଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଜିନିଷ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଉପରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବାଶିଷ ଦାସ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସୋ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ହେଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଇଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ଥିଲା ଦେବାଶିଷ ଦାସ। ଦେବାଶିଷ ମୋ ନାଁ, ଦାସ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଟାଇଟଲ୍ ସରନେମ୍। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲି। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମଣିଷ, ତାପରେ ଦେବାଶିଷ, ଦେନ୍ ଦାସ, ଦେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଦେନ୍ ବ୍ଲା 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 ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ସୋ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କହୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଘରୁ। ସୋ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କକି କୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ମୁଁ ଶିଖି ଆସିଛି ଦେଖି ଆସିଛି। ସୋ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ବନେଇବାର ଅଛି। ନିଜେ ଭଲରେ ରୁହ, ତା ସହିତ ନିଜ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ରହିଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ରହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତା କରନି, ନିଜେ ଭଲ ହୁଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଭଲ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତ ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଟପ୍ କରୁଥିଲି ସ୍କୁଲରୁ, ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବି ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟର ନୋଟ୍। ସୋ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଯିଏ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଥିଲା, କି ଫୋର୍ଥ ହେଉଥିଲା, ଫିଫ୍ଥ ହେଉଥିଲା, ୱି ନେଭର ଫେଲ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଏନି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଅସ୍। ଇଭିନ୍ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ସେ ଆମର ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର ପୁଅ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କ ପୁଅ। ସୋ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କି ହୁଇଜ୍ ଦେବାଶିଷ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ସୋ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା କି ଆମେ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ପିପୁଲ୍। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିଲା କି କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେବ, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପିଲା ହିଁ ବାହାରିବା। ଆମ ନାଁରେ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୋଲି କିଏ କହିବେନି। ତ ଏଇ ଥଟ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଗଲୁ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲୁ, ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବି କିଏ ମୋର ସିନିୟର ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ବି ଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 15-16ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବୁଲିକି କାମ କରିସାରିଲିଣି। କେଉଁଠି ବି ଜଣେ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି ଯେ ମୋ ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କେବେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ, ନା ମୁଁ କେବେ ମୋ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବି। ସୋ ଏ କନସେପ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଜି ଏଇଟା ଆସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଡେଫିନେସନ୍। ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ସମାଜ ସେବା, ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ବିକମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ବେଟର୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆବେଳୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆର ମୂଳ କାରଣ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲର ବୋଲି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ଟେ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ସଉକ ରଖନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଚାକିରି କଲେ, ଦେନ୍ ମୁଭ୍ କଲେ ଦୁବାଇକୁ, ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ 16+ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଏତେ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଲିଛି, ସେ ମଷ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ କି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର କଲଚର। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର କଲଚର ଆଉ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ କଲଚର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆମର ସର୍ଟ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଓଭିୟସଲି ମୁଁ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ସେଇ ମଣିଷଙ୍କୁ। ରୋବୋଟ୍ ତ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ରୋବୋଟ୍ସ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଜରିଟି ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍। ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆସି 2 ଗୋଡ଼ 2 ହାତ 2 ଆଖି ବାଲା ମଣିଷ ପାଇବେ। ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆସେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିପାରେ ରାଇଟ୍।
बट मते पचारे मुझे से सब के डिफरेन्स भाव देखिए कारण कथा हूँ आम रेस रे जाऊ किए आगे थाए कि पछे थाए बट समस्ते आम जो माराथन जाऊ गोटे एंड पॉइंट आम कंप्लीट करूँ जदि आज यूएस आगे पड़े इंडिया काली पहुँच कि जगह पहुँच सारा कि आउ चाइना ताठू मे भी आगू पड़ेला बट डिफरेन्स है डिफरेन्स अच्छी ह्यूमन बीइंग आमर नेचर आपड़ देखिए से इंडियान माने बाहर कंट्री रोथे तांकर चाली चलन व्यवहार देखिए से इंडियान माने एठी आसीबे और छोटो एग्जांपल दउची आपण कहउतले आपण पेरेंट्स जाइतिले दुबई पथे रिसेंटली पचारिबे रास्ता रे कोठी आपण पाइबेनी माने लिटरिंग माने पान छप ए सब जिंस पाइबेनी बट से इंडियन मु जो सोसाइटी रोचे आपण देखिबे मु देखिछि बहुत जगह रे भी लिफ्ट रे जिबे देखिबे पान छप पड़िथि डिफरेंस होउची आमठी डिफरेंस आउ कि जिंस नै आमे जेमि चाहिबा आमे सेमती आम राज्य को बा आम देश को सेमती रखि परिबा सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट आ गोटे बढ़िया कथा कहले मु बाहर को गले ना सब मु ऑब्जर्व करे कि ए देश रे कोनटा भल जिंस अछि जोटा कि मु आम एरिया काई न होई परिबो जदि मु काली मते से बेला अपॉर्चुनिटी मिलला मु कोनटा करि परिबी तो मु सब ऑब्जर्व करे इवन आपण देखिबे मोर ट्विटर हैंडल बोते 5-6 वर्ष तले बोते भावुची बहुत आगुरु गोटे अच्छी कैपिटल हॉस्पिटल फ्रंट रे सिग्नल देखिए ट्रैफिक सिग्नल एबे भी से जिनस थिबो बोली भाबुची कारण मते लागुनी चेंज हेतिबो नॉर्मली 3टा लाइट थे ट्रैफिक राइट सेंटरटा आपण डायरेक्शन देखिबो सीधा जिबा पई लेफ्ट डायरेक्शन देखिबो लेफ्ट पे राइट देखिबो राइट पे आपण से मोर ट्वीट आपण देखिबे से मो से फोटो भी रखिछि जे सेंटर लाइट डायरेक्शन दबो लेफ्ट जिबा पई राइट रो लाइट डायरेक्शन दबो सेंटर जिबा पई माने इट्स अ कॉमन सेंस इट्स को रॉकेट साइंस नो तो आप जो आम बहुत मंत्री नेता मैंने प्राय मझे मझे सब मैंने बहुत कंट्री जाऊँ बुलायापी मैंने बुलायापी इन द सेन्स मुझे गवर्नमेंट कम से देखिए आस शिखी पाना मुझे ट्रैफिक कमिश्नरेट को भी ट्वीट करी और से ट्वीट को रिट्वीट एवं रिसेंटली थरे थर भी करी कहार देखिए ना सिंपल जिनसटे आप पैसा खर्च हो पैसा खर्च हो पैसा नहीं कौन पैसा अच्छे आम पाखे खर्च भी हो जिनस भी लगुच बट ताको ठीक से यूटिलाइज करा जाउनी आपन देखो माने खरा बेल जीवे आचार जीवे ट्रैफिक को मु काली से आसुली मो वाइफ पाखे बसते कहले मोर इच्छा मुझे गाड़ी रखी मुझे ठिया पड़े से ट्रैफिक पोस्ट रे मु आगुरी करी एमती करनी बोल करी आपन देखिए सेठी आचार्य बिहार मझे ब्रिजटा बहुत गैप सेपटे रोड एपटे रोड जड़े ट्रैफिक पुलिस भाई कंट्रोल करें दुईटा पट केबे पॉसिबल नुह एवं ट्रैफिक भाई भौणी मानक भी मु माने माने हृदय धन्यवाद करुच्ची एत खरारे ठिया से कम कर कौन पाई आम पाखे तो पैसा अच्छी यार लाइट भी लगी आप ऑटोमेशन सिस्टम तो आम पाखे अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छी आम तो पैसा खर्च कर पुणी वाई फिजिकल समबडी हैज टू स्टैंड देयर सिग्नल को फॉलो कर लोक कहीं न जी आपन गोटे छोट हाउस टे बनातु छोट रूम टे एयर कंडीशन रूम बनातु से दुई जन बसिले जस्ट कंट्रोल करेंगे कि हाँ कौन चलती कौन न चलती किसी एक्सीडेंट होगा कि किसी गोटे प्रॉब्लम है देन दे कैन गो एंड डू द जॉब खरा ठिया होचंदी कौन पैसा तो आम पाखे अच्छी पैसा नहीं पैसा खर्च होनी कोटी कोटा खर्च होनी ताले एटा हूँ डिफरेन्स मुझे सब मार्क करे ऑब्जर्व करे कि कहीं आम देश में आम राज्य में न कर तो आप जो कथा कहले से बाहर को आम देश आम सब जाऊँ स्टाफ आईएएस मैंने आईपीएस मैंने जाऊँ बाहर बुलिक आसने देखिकी कौन काम होची इम्प्लीमेंट कहीं करूना कहीं खरारे एत 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर बाहर पुलिस ठे कहीं काम करेंगे शनि मनीष ना बुझे कि नहीं तो यहाँ ये सब चेंजेस आने दरकार आम देखुचे भूल पर से भूल सुधारूनी से ही प्रॉब्लम तो आमे एबे डिस्कशन करतले ओडिसा डेवलपमेंट को लेकिन ओडिसा एनवायरनमेंट को लेकिन कल्चर को लेकिन तो आपन गोटे ओडिसा जितर कल्चर विषय आसे ओडिसा डेवलपमेंट विषय आसे आपन सोशल मीडिया रे गोटे पोस्ट करथिले एबे गोटे सेंसिटिव टॉपिक ऊपर पुरी रो एयरपोर्ट हबो बोली कि जंगल जमीर मंजूरी आ गोटे जिनस होची एबे हमर भुवनेश्वर दुबई को जो डायरेक्ट फ्लाइट जोटा जाउतला एबे पई सेटा रद्द कराई जाइछि तो आपन कोन लागे कि ओडिसा रो डेवलपमेंट आ हमर जो एनवायरमेंटल सेफ्टी अछि सेटा केते बैलेंस होबा दरकार ओडिसा रो डेवलपमेंट रे 100% बैलेंस होबा निहाती जरूरी डेवलपमेंट भी दरकार डेवलपमेंट न हेले हम आगु को बढ़ी परिबा नाही सो डेवलपमेंट सहित आमर क्लाइमेट को एनवायरमेंट को भी नजर रखे जमी सेटा डैमेज न हो देखो कौ रेट रे वर्ष गरम हो कौन गछ कटा जाऊँगी तेणु पूरी कथा मुझे कहीं हाईलाइट करी विथ ड्यू रेस्पेक्ट महाप्रभु जगन्नाथ आमर ही देवता तांकु नहीं आम गर्व करूँ तापर आउ जहाँ किसी किए कौन है ना अलग कथा कि सबुठ आगे महाप्रभु जगन्नाथ सो जगन्नाथ जदि से एरिया टूरिस्ट को अट्राक्ट करने भावुं लजिकटा कौन कहतु पुरी रु भुवनेश्वर केते 56 किलोमीटर 60 किलोमीटर भितर 2 घंटा एबेका सिचुएसन रोड जे 2 घंटा लगे एबे कथा शुणा जाउची जे 4 लेन करा जाउची ना 8 लेन करा जाउची रोड को ता द्वारा आउरी टाइम कमी जीवो
ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ନା ନାହିଁ, ହୁଁ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯେ ପୁଣି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର NGT ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କି ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ମାନେ 50-60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ? ତାପରେ ସେ ଟର୍ଟଲ୍, ସ୍ପେଶାଲ ରିଡଲ୍ ଟର୍ଟଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ତାଙ୍କର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ତ ନିଜେ କୁହେ କିନ୍ତୁ କେରଲା ଭଳିଆ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯଦି 5ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ୱାଇ ନଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମାଇନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ, ଏତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସୁଛି, ବାହାର କମ୍ପାନୀ ସବୁ, ତେଣୁ ହେବା ଦରକାର, ମନା କରି ନାହିଁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ମେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ କରାଯାଉ। ଆମର ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ଅଛି ନା କ'ଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାକୁ ବଡ଼ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେତେଟା ଯାଉଛି ଫରେନ୍? ଆପଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ ନା ଦୁବାଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କଥା, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଜିକ୍। ଦୁବାଇକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେତେ ଲୋକ, ଯେତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁବାଇରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଦୁବାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଫାଙ୍କା ଆସିବାର, ଖାଲି ଆସିବାର କେବେ ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 4-5 ଥର ଆସେ, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଆସିଥିବାର। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, 20-25 ହଜାର 30 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଭିନ୍ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ରୁଟ୍, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ ବ୍ଲାକମେଲ୍, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆଜ୍ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ଆଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ମୁଁ ଏତିକି ତ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁବାଇ ଭଳିଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିଲବୋର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଉଥାଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ୟାର, କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ବାଙ୍ଗଲୋର ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହବଟାକୁ ଚଲେଇଲେ? ତାର କିଛି ଲସ୍ରେ ବି କିଛି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଭଏସ୍ ଉଠିବା ଦରକାର, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ କି ଅଲଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଭଏସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ମେ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୋଧେ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କକ୍ରୋଚ୍ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ବିଧାୟକକୁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କାମଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହଜାରେ ସେଣାରେ ପାଣି ଆସିଲା ଭଳିଆ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଧାୟକକୁ କହିପାରିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କର କିଏ ପିଏ ଥିବ, ପିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ସେଠିକାର ଲୋକ ଥିବ, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ହଜାର ଏକରେ କିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି କାମ ପାଇଁ, କିଏ ପଇସା ନ ମାଗିଲେ ବି ଶୁଣୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ, ମୋ ହିସାବରେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟେ ରହୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇ କାମ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା, ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୟର୍ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଇଭେନ୍ ଦ IAS IPS ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଏହା ହେବା ଦରକାର, ଯିଏ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଲୋକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ଆପଣ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବେନି, ଭୁଲ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବେନି ଏଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭଲ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ କେବେ ବି ଯିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାଛିଛେ କାହା ପାଇଁ? ଆମ ନିଜ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବାଛିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆମର ହକ୍ ରହିବା ଦରକାର ନା କହିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାଟି ଶୁଣାଯାଉ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିଥିଲେ କି ବିଜୁ ଲେଗେସି ବିଷୟରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଗେସି ଅଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ,
ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଏବେ ଯିଏ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆମର ନୂଆ ସରକାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳକୁ ନେଇକି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ କି କ'ଣ ବିଜୁ ଲେଗାସିରେ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କହୁଛି ଯେବେଠୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ କିଏ ଲୋକ ଥିଲେ, ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ବା ଜାଣିଛି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ନ କରେ, କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥାଏ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସବୁବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଏବଂ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ମିଟିଂ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ କରାଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା, ମୁଁ ଭାବେ ନା ଯଦି ସତରେ ବାଇ ହାର୍ଟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାମଳା ବୋଳାବୋଳି କରିଦେଲେ କେତେ ଜାଗାରେ, ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ବି ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆଜି ବିଜୁ ଲିଗାସିର ମାନେ ଝଣ୍ଡା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିଜୁ ଲିଗାସି? ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ବି କହିବାକୁ ପଛରେ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେନି। ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ସତରେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଜଣେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସିଧା ଧରି କାନ ଧରି ଉଠା ବସା କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା, ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଟିମ୍। କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ହିଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍, ହିଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ବାକିଲା ଡିଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଏ ତୁଳନା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଶୁଣିଥିଲି ତୁଳନା କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ନେବାଟା ଆମ ଔକାତ ବାହାରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କେଉଁଠି ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିରେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଯିବାର ଥିଲା ରାଉରକେଲା ନା କେଉଁଠି କାମରେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଓଭିୟସଲି କଂଗ୍ରେସ ପିପଲ୍, ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ପାୱାର। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମୋତେ ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଳେଇବା ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ରାଜନୀତି, ଇଏ ଅଲଗା ଦଳର ସିଏ ଅଲଗା ଦଳର, ବଟ୍ ତଥାପି ସେଠି ମାନେ ବିକଜ୍ ପିପୁଲ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଗିଭ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର। ବଟ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଏଠି କହୁନି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର କାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2023 2024ରେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ବିଜେପି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ କାମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ସୋ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲା ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବିଜେପି ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲୋକ କେବେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚିଲିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ। ସେ ହମ୍ବଲ୍ ଲୋକ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଏ 19 କଲା କିଏ 20 କରିବ, କିଏ ଏତିକି କଲା କିଏ ଏତେ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଲିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ହି ସୁଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ହି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ 24 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ କାହିଁକି 24 ବର୍ଷ ବସିଥିଲ ତୁମେ ସେଠି, ତୁମେ ଜାଣିଛ? ସେଇ ଲୋକର ସେତିକି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଆଜି ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ କାଲି ନା ପରଦିନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉନି, ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେ। ତେଣୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ତ ସେତିକି ତ ପୋଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଳି ଗୁଲଜରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବାକି କାମ ତ ଯାହା କରିବ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ କେହି କମ୍ପେୟାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଆମ ଫ୍ୟୁଚରଟା ପଲିଟିକ୍ସର? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେ କରିପାରିବି। ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରିବି ଯେ ଭଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ କେବେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଖରାପ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 44, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 44 ଇୟର୍ସ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିସାରିଲିଣି, ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖରାପ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛି ମୁଁ, ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ମରିଗଲେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଭଲ, ମୋର ରାଜ୍ୟଟା ଭଲ ରହୁ, ମୋ ଦେଶଟା ଭଲ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ କମାଉଛି, ସିଏ 10 ଲକ୍ଷ କମିଲା କମଉ, ସିଏ ଖୁସି ଅଛି ତା ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଖୁସି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ହଣାମରା କାହିଁ ହେବା, ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁ କଥା ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ। ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜନୀତି, ରାଇଟ୍? ରାଜାଙ୍କ ନୀତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି ହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ନୀତି ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ସେଇ ପାୱାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆଗକୁ ଆସିବେ ପଲିଟିକ୍ସରେ, ଯିଏ ବି ଆଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସିବେ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତିକି ପ୍ରେ କରିବି କାଳିଆ ପାଖରେ, ତ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ଧରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ। ପଲିଟିକ୍ସର ସବୁଠୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପାୱାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପିଲର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ନଥିଲେ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ ଗୋବର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ ଗୋବର ହେଇଗଲା। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ୱାଇଫ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସୌମ୍ୟାସିସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ବାହାରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜର ସମ୍ବଳରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରୁ। ବଟ୍ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଣିଷର, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ସୋ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି +2 ସାଇନ୍ସ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳେ ବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି, ହେଲା, ତା ବାଦରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାହା। ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁନି। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ମାନେ ସୁଧାରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ସୁଧାରିବାକୁ, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଟି ସ୍ପେସ୍। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କାହିଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବି ଆମେ ଏତେ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇକି ଆମେ କହୁଛେ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁଛି ଯାହାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯଦି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଯେ ପେସେଣ୍ଟ, ତା ପାଖରେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ମେଡ଼ିସିନଟା ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଇ ଡ୍ରପ୍ଟା ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବ, ଭାବିଲେ ତା ଆଖିରେ ପକେଇଲେ ଆଖି ରହିବ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ସିଏ। ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କେମିତି କରିପାରିବା? ଆମେ ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କିଏ ହେବ? ଆମେ ହେବ ନା। ତ ଯଦି ଆଜିକା ଯୁଗରେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଚାଲୁଛି, ବିକା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ? ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କଥାଟା ନାହିଁ ନା, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ, ଗୋଟେ ଭାତ ଚିକ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ କି ଭାତ ହେଲା କି ନ ହେଲା। ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସେୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଟ୍ର ହାଲତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସେଣ୍ଟ 2024ରେ ବି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, 2026ରେ ବି ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ 80 କି 90 ଥର ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲାଣି। ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ? ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହା କରନି, ସେୟା କରନି, ସେୟା କରନି, ଦେଶର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାଏଁ ଗଲି, କେଉଁଠି କେଉଁଦିନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆପଣ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି, ତାମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଏରର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ କରାହେଉଛି, କାରଣ ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା? ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଯେଉଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ଯିଏ ଗଲା, ସିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କାଲି ନା ପରଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୋଇଡ଼ା ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ, ସେ ମା ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ନା କେଉଁଠି, ତାର ଗୋଟେ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୁଅ ଯିଏ, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ପୁଅ ଯିଏ, ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ବତ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ପୋଲିସ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତା ମାଆର ସେ କଟା ହାତକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଧରିକି ଯାଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପୋଲିସ ବି ଶୁଣୁନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ କହୁଛେ ମଣିଷ, ଆଠୁ ଦୁଃଖ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଦୂର କଥାରେ, ଛୋଟ କଥା ଆମେ କରିପାରୁନେ ପରା। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ
यही अवस्था ଲିକ୍ ହବାର ବି ବହୁତ ସାରା କାରଣ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର OMR ସିଟ୍ ଅଛି ନହେଲେ CBT ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପେପରରେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ଖାତା କଲମ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯେମିତି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଆମର ଚାଲିଛି ସେମିତି କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ସର୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମେ ବି ହେଇଥିଲେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଗୋଟେ ତ କହିବେ ରାଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଡେଫିନେଟଲି IAS ଲେବୁଲ୍ର ଲୋକମାନେ। ଆମେ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ IAS ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ତାଙ୍କ IQ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଥଟ୍ସ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣଟା ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ କାହିଁ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁରୁ ମିଳୁଛି ନିଜ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କେତେ ଠିକ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହଁ ଭୁଲ ହେବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍ରେ ଥରେ ଭୁଲ ହେବ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ ହେବ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଭୁଲ ହେବନି ନା 10 ବର୍ଷ କେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଭୁଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲିଟା ଭୁଲ କରୁଛେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏ ଫର୍ମାଟ୍ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କପି କରିପାରୁନଥିଲେ ଫରଗେଟ୍ ଆୱାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଇଏ ତ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ତାଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ବି ହ୍ୟାପି ବି ଜେନ୍ଜି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜେନ୍ଜିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ବେଶୀ ମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସେ ମିକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ସୋ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲିଟିର ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବତାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଷ୍ଟ 100 ଭିଡ଼ିଓଜରେ ମୁଁ ସେଇ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କି ଜେନ୍ ଜି ବା ୟଙ୍ଗ ୟା ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ କାହିଁକି କହିଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସୋ ସେମାନେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆମର ପିଲା ତାଙ୍କ ପିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ସେ ନ ନିଆଯାଏ ଏବେଠୁ ଯଦି ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଯିବା ତାହେଲେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ। ସୋ ମୋର କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ସୋ ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଇଟ୍ ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରାୟ କହିଲେ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଏବେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବଟ୍ ଫରକ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଯେତିକି ମୋର ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି ଏତିକି ହଉ ପଛେ ସେ ଗୁଣ୍ଡଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଯଦି ଏତିକି ବି କିଛି କରିପାରିଲି ଦେନ୍ ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜେନ୍ଜିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାଏ ୟୁଥ୍ ମାସ୍କୁ ରଖିକି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଭାବିକି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପ୍ରାୟ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ସେ ଆଉ ଲକିଲି ମେ ବି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବି ରାଜନେତାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଜେନ୍ଜିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜେନ୍ଜି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆମ୍ ନଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ୟା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ୟା ବହୁତ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ଫର୍ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍। ତ ଆମେ ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ଭାଇରାଲିଟି ମାନେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବହୁତ ସାରା ୟୁଥ୍ ମାନେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନିଜକୁ କକରୋଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ? এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ୟୁଲିଆର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅବଭିୟସଲି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କ୍ୟାଚି ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ୱେଦର ଇଟ୍ସ ଏ କକରୋଜ ହଉ ଝିଣ୍ଟିକା ହଉ ହାତୀ ହଉ ସିଂହ ହଉ ଇଟ୍ସ ଇରିଲେଭେଣ୍ଟ। ଦ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଇଜ୍
कि जदि सतरे यंग माने यंग मास माने बुझी पारुछंती कोनटा एबे होउची भूल एवं ता एगेंस्ट मो कोन गवर्नमेंट एगेंस्ट रे एनी ऑड थिंग एगेंस्ट जदि से माने वॉइस रेज करि पारुछंती तले आठु बड़ जिनस किछि नै आज डेट रे मो जानछि बहुत लोक तांकर टिके एटा हजम होनी सो कारण मु देखिछि जेतले मु वीडियो बनौतली जदि मु किछि सेइ बेला किछि कहली मते भी ट्रोल करथले कि तमे कहा विषय कहछ तमरो व्यूअर्स केते तमरो फॉलोअर्स केते आ गवर्नमेंट रो बीजेपी लोक मानकर सेमानकर केते व्यूअर्स माने सेइ बेला कंपेयर करथले आज जेतेबेले से कॉकरोच जनता पार्टी रो व्यूअर्स या फॉलोअर्स बढ़ी गेले केते 15 मिलियन 18 मिलियन हे गेले बहुत कम स्पैन टाइम रे सेइ माने कहछन हां एते फॉलोअर हे गेले कोन से विजय संग माने टारगेट करि परिबे इट्स नॉट अबाउट टारगेटिंग इट्स अबाउट तुम भाबो जे गोटे मूवमेंट रे लोक आसी केमति मिसुचंती सेटा इंपोर्टेंट जदि आम गोटे भूल जिनस को मुझे जड़े हाइलाइट करवा कि हाँ भूल होची आउ जदि 100 लोक हाइलाइट कले तार इंपैक्ट पड़ो और मोर खाली गोटे जिन कह कथा गवर्नमेंट को कि एटा को गोटे लर्निंग हिसाब से नियंतु आ एगेंस्ट जातु ताको कौन बैन करदे मझे सस्पेंड करदे पुणी से आउ गोटे ना भी रेजिस्टर कर सो कौन दरकार से कौन आपण को माने अटैक कर माने गन नहीं अटैक कर टेररिस्ट से ना कौन मुझे बुझीपारनी गोटे सोशल मीडिया गोटे अकाउंट से अकाउंट जदि भी किसी से खराब कहते तार आप तार स्टेप नियंतु जहाँ रूल अच्छी किंतु जदि 18 मिलियन फॉलोअर हो डर लगे आप बैन कर दौरान इट्स नॉट राइट इवन यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड वर्क ऑन दैट कि हाँ मोर मैंने मोर लोक ना गवर्नमेंट कि आमे ना आज आम भितर तो जड़े किए पीएम कि सीएम तेणु आम आमको नहीं तो गवर्नमेंट तेणु जी पीएम कि जी सीएम एमाने आमरी लोक निज लोक राइट तो निज लोक तांकर किसी भूलटा को हाइलाइट करुँच जो भूल होची से नीट एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक हो कि जेकोसी प्रोब्लेम हो तो उसको एक्सेप्ट कर काम करिया कथा ना कि माने वॉइस को दाबी देवा कथा एटा भूल तो आम से कथा डिस्कसन करते कि एक्चुअली आमर स्वरटा जापारे कि ना सरकार पाखक तो यही क्वेश्चन से जिनसटा आम पाइले कि एक्चुअली जो मैंने कॉकरोच जनता पार्टी जो कर एक्चुअली यूथ मान वॉइसटा एगेंस्ट माने सरकार एगेंस्ट ना सरकार जो बड़ बड़ भूल होची ता एगेंस्ट रे करेक्ट से माने वॉइस रेज कर कारण देखो पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट सो इंडिया इज माय कंट्री सो ही इज माय प्राइम मिनिस्टर सो मु ताका मिनिस्टर कौन पे जीवी सी कौन मोर सैलरी बंद करदे ना सी मो घर थी मो घर को भांगी गोटे करदे सो दैट इज नो एनिमिटी इट थिंग दैट आई चूज माय पीएम आई चूज माय सीएम आई चूज माय एमएलए आई चूज माय एमपी सो आई हैव ऑल द राइट्स टू से माय प्रॉब्लम्स टू देम ओनली एंड दे आर बाउंड टू लिसन टू माय प्रॉब्लम्स यदि से प्रॉब्लम को न शुणी पट्टी बांधदेवे कि कान बंद करदेवे ताले मु तो धीरे धीरे मो रागर परिणत हो ना मुझे जो रिक्वेस्ट कर सर प्लीज हेल्प मी देन आई विल कम टू द ऑन द रोड इटसेल्फ फॉर द स्ट्राइक राइट कहीं से कथा जीव तेणु आज जब से जगह आसी जाइए तेणु गवर्नमेंट को ये शिखा कथा कि नहीं मो लोक मैंने मत कंप्लेन कर शुणे आटलिस्ट तो मुझे शुणे तापर एक्शन नेबी तापर रिजल्ट आसो आम कौन सांगे रिजल्ट आसी जाओ जो आप कहते कि गोटे लेडी प्रेग्नेंट हेले ही जाई छुआ 9 मास पर गोटे माँ छुआ जन्म करे 9 मास पर किंतु एक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ राइट तो एक्शन न करके आम रिजल्ट ओरिएंटेड हवा के हबार नहीं चांसेस नहीं तेणु एक्शन शुड बी टेकन एंड नॉट इन द बैड वे इन द राइट डायरेक्शन जो आप डिस्कसन भितर माँ वार्डटा उठिला कि सोसाइटी आम जो रोचे आम मैंने जमी जन्म नहीं गोटे माँ ही पचर सब बड़ रोल प्ले करे तो आपणकर सोशल मीडिया रे आप गोटे वीडियो कहते वोमेन मानकर बिल पास उपर आ वोमेन सेफ्टी उपर तो से वीडियो को आधार करके आप गोटे क्वेश्चन पचार चाहिए जे आम जो सोसाइटी रे एबे लेडीज माने कि आम वोमेन माने सेफ्टी नुहंती तापे बहुत सारा आईन आमर कराई जे माने देखुथिबे आपणकर माने डे बाय डे रेपिस्ट मानक संख्या बढ़ी चलती वोमेन माने सेफ्टी नुह गोटे लोकटे तार माने भूल होतले भी घर भितर भी से माने शोषण होचंदी बाहर तो शोषण होचंदी ही घर भितर भी शोषण होचंदी बहुत गुड़े मैरिड वोमेन मानक भी ताको निर्यातना देकी मारी दउचंदी एबे हम रिसेंटली दीटा केस एमती दिल्ली रो आ गोटे जगार सेमती दीटा केस आसी डाउरी पाई मरा जाउची तो यही सब जो निर्यातना यही सब जिनस जो सरकार पहुँचे से सब नुआ नुआ आईन सब व्यवस्था कर आईनटा लागू हेल्ले से करेंगे किंतु से आईन सत्वे भी देखा मिलूँ केते जन से आईन को कर माने फॉलो कर प्राय लोकंर जिनस अच्छी नियम एपाई बना जाए जे आम भांगू नियम बना जाए आम भांगू
ତ ଆଇନଟା ବି ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରେପିଷ୍ଟ ମାନେ ରେପ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉନି, ସେମାନେ ଇଜିଲି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ମାନସିକତାର ଚେଞ୍ଜ ତ ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେତେ ଜିନିଷ କହିଗଲେ ନା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମାନସିକତା, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ କେବଳ ମାନସିକତା ଉପରେ ଦେବି ବୋଲି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଇନ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରେପ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କି ହଁ ରେପ୍ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ମେ ବି 1 ମନ୍ଥ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ ଅଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା କି ତାର ଫାଶୀ, ଆଉ ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍, ତାର ଆଉ କିଛି ଅଦର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରହିବା କଥା ବି ନୁହଁ। ଯଦି ରେପ୍ ହେଇଛି, ରେପ୍ ମାନେ ଫାଶୀ, ତାର ଅଲଗା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 1 ମନ୍ଥ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ମାନେ ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଯଦି ଏଇ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହେଲା, ହେଇପାରେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନିଆଗଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରେପ୍ସ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍। ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ କହିଲେ ହେବନି, ବିଧାନସଭା ଅଛି, ଦେନ୍ ସଂସଦ ଭବନ ଅଛି, ସେଠୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ, ବଟ୍ ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିନି। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ନାରୀକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଚିଲ୍ଲା ଚାଲି ହେଉଛି, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିକୁ ରେପ୍ ହେଲା ପରେ ବି ରେପିଷ୍ଟ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଟାକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ 33%, 40, ମୁଁ ତ କହୁଛି 100% ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ତ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ନା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହୁଛେ, ନିଜ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ତ ମାଆ ପାଇଁ ଯଦି 50% ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କିଛି ନାହିଁ, କେହି ଅପୋଜ କରିବେନି। ଆଉ ସେ ବିଲ୍ ବି ପାସ୍ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ସେ କଥା ଆମେ ଯାଉନି। ଆମେ ଯାଉଛେ କେଉଁଠି? ଆମେ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ମୋଟିଭ୍ ରଖିକି ଆମେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ କ'ଣଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଖାଲି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇ ହାର୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଓନ୍ଲି 1 day, ମେ ବି 1 hour to just pass the bill and implement to inform to all the police stations, all the district magistrate କି ଭାଇ ଯେଉଁଠି ରେପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ରେପ୍ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ନା, ଖାଲି ଡ୍ରାମା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଆ ବାଦରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାନସିକତା, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ମୁଁ ଏଠି କାହା ନାଁ ନେଉନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରୁ କହୁଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅଟେ ଆସିକି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ, କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ କହୁନି ମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ରେ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତା କ'ଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାର ଦୁଇ ପଇସା ସେ କମାଉଥିବ, ସେ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଛି, ମାନେ ପାଠ ତ ପଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଟିକ୍ କଲେ, ମାନେ ଏକରେ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଦୁଇରେ ଇନକମ୍ କିଛି ଅଛି ତା ପାଖରେ ବୋଲି ତ ସେ ତ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛି, ମାସକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛି ନା ଜିଓ ବାଲାଙ୍କୁ କି ଏୟାରଟେଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଥାଇକି ବି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତା ନାଁ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁ ବୋଧେ ଇଂଲିଶରେ ନା କ'ଣ ଏମିତି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଛେ ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଇଂଲିଶ ବି ଆସିଯିବ। ଆମେ କହୁଛେ ନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଚଲେଇଲ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛେ, ରାଇଟ୍? ଇଂଲିଶ ଆସିଯାଉଛି ନା। ସେ ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକମାନେ, କିଏ ଆଇଟିରେ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଟ୍ରୋଲ୍, ଜଣେ ଝିଅଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲା ବୋଲି, କି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଟେ ସେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ 300କୁ ବେଷ୍ଟ 300 କହିଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଟ୍ରୋଲ୍, ଏଇ ମାନସିକତା ନା, ଜଣେ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲା ତା ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ 10 ଜଣ, ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାଷା ନେବାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁବାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ସେ ପେଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସମାଜ ବାଲାଙ୍କର ଭାଷା ଏଇଟା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ? ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକୁ ସମାଜ ଦେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମାନେ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ସତରେ ଯଦି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି ନା, ଏଇ ସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ କଥା। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବୋଲି ନାରା ଦେଉଛେ, ଓବିୟସଲି ଆମର ଭାରତ ମାତାକୁ ଆମେ ମା' ମାନେ ମାନୁଛେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମା' ମାନିବା କଥା।
ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ସରକାର ବି ବହୁତ ସାରା ନିୟମ କାନୁନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲରେ ପିସ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ମାନସିକତାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଦରକାର କି ଆମେ ନାରୀକୁ ନାରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ, ସବୁବେଳେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଥାଏ, ନୋ ମାଇକ୍, କିଛି ଫିଲ୍ଟର ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କାରରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିୟଲାଇଜ୍ କଲି ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନା ଥରେ ଘରେ ପଶିଗଲା ମାନେ ସେ ଜୋନ୍ ଅଲଗା ଆସିଯାଏ, ହୁଁ ସେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସେ। ମୋ ୱାଇଫ୍, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୋ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କାହାର ସ୍କୁଲର ମାନେ କ'ଣ ମିଟିଂ ଅଛି, ହୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସୋ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯଦି କିଛି ବାଇ ହାର୍ଟ କହିବାର ଅଛି ନା, ଆଇ ସୁଡ୍ ବି ମେଣ୍ଟାଲି ଫ୍ରି ହୁଁ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ମୋତେ କିଛି ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସେଇ ଜାଗାଟା ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ନଥାନ୍ତି, ମୋର କାମ ଟେନସନ୍ ନଥାଏ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲି। ସୋ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ କିଛି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟପିକ୍, କରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ କହିବାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପସନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କମ୍ଫର୍ଟ ହେବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ହୁଁ ଆପଣ କିଛି ସେଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିକି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହେ ହୁଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଗର ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆରାମସେ ମୋତେ 2-3 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଇ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ନହେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରୁ। ତ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କରିକି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଟା ବେଟର୍, ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ସୋ କଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହୁଏ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କାହାର ବେଶୀ ଟ୍ରୁଥଟା କାହାର? ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଟ୍ ହଁ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରୁଥ୍ ସେଟା ଟ୍ରୁଥ୍, ମୋତେ କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆ ଆମର ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାଇଟ୍? ତ ଆମେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ ମିଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଅନବାୟାସ୍ଡ ହେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଯାହା ବି ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଘଟୁଛି ଆଗକୁ ଆଣୁ ବୋଲି। ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳେ କି ହଁ ଏହା ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି। ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତା ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ସେଥିରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥ୍ରୁ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ହଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରିଅଲିଟି କ'ଣ ଜାଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବେ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଥିବ। ତାମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, someone is supporting clearly one party, other one is supporting clearly one party. ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କେଉଁଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଅଲଗା ୱେରେ, ଏଠି ଦେଖୁଛି ଅଲଗା ୱେରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଟା କରିବା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଦଳର ସପୋର୍ଟର ତାଙ୍କ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆର ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍କୁ ରାଇଟ୍, ରଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ବେଶୀ ରିଚେବିଲିଟି ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଘରେ ଘରେ ଫୋନ୍ 5G 4G ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ବଟ୍ ସେଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାୟସ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସୁଛି। ସେଠି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ସେଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ରିଚେବିଲିଟି ହିସାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ, ମାନେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଆଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ ଏ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍, ଆଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଭଏସ୍ରେ ସେଇଠି କରନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ବିଜେପିର ବି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଆଜି ଭିତରେ କେତେ 12-14 ବର୍ଷ ଯାହା ଶାସନ କଲେଣି, କ'ଣ କାମ କରିନାହାନ୍ତି? କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ କାମ ହେଇଥିବ ଯଦି ସେ ସବୁ କାମକୁ ବି ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ ନା ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନରେ 300% କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ତା ନ କରିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର କାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କାମକୁ ଡେଲି କରନ୍ତୁ ନା ସେଟା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବିଜେପି କ'ଣ କରିଛି ତା ନ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ହେବ ମସଜିଦ୍ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ହେବ ଏଇ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ତ କହୁଛି ବେଶୀ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବି ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଟପିକକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି କଥା ହାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯାହା ଠିକକୁ ଠିକ୍ କହନ୍ତି ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ତ ବେଶୀ ଅନଫିଲ୍ଟର ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ବି କରିବେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଲକିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ହାତ ଗଣତି ମାନେ ମେ ବି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 2 to 3% ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେ ଗେଭ୍ ମି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମି ଓକେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବି ଓପନଲି କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ କିଛି ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ମୁଁ ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଖାଲି ମୋ କଥା ଥୋଇଦେଇ ପଳେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେପଟୁ ଲୋକ ଯାହା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିବି ସେମିତି ତ ଆସିକି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ବଜେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସୁନି ଖାଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ବଜେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରୁଥ୍ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେଟାକୁ କିଏ ମୋ ସେପଟରୁ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଅଲସୋ ଆନ୍ସର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ରାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଲଜିକାଲି ବି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଠିକ୍ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ 2 ଲାଇନ୍ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନେ ଆଜମ୍ପସନ୍ରେ ପଳାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି ସୋ ଆଜମ୍ପସନ୍ଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ସୋ ଭଲ କି ନ ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ନ ବୁଝିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ନହେଲେ ମୋତେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମୋତେ ବଦର କରେ ନା କିଏ ମୋତେ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ବଟ୍ ଟଚ୍ ଉଡ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ମି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର କାମ ବି କମ୍ ହେଇପଡ଼େ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସପୋର୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି ହେଟର୍ସ ବି ରହିବା ଦରକାର କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ହେଟର୍ସ ନଥିଲେ ଆପଣ ଭଲଟାକୁ ଭଲ କହିପାରିବେନି କି ଖରାପଟାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେନି ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାପିଡ଼ ଫାୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା କରପ୍ସନ୍ ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ନା ଆମର ଆୱାରନେସ୍ର କମି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜକୁ ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ ମାନେ ମାପି ପାରିଲା ମୁଁ କେତେ ଭଲ ମୁଁ କେତେ ଠିକ୍ ମୁଁ କ'ଣଟା କହୁଛି ଠିକ୍ କି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଭୁଲ ମୁଁ କ'ଣଟା କରୁଛି ଠିକ୍ କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ମାପକାଠି ମାପଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲା କି ମୁଁ କ'ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ବାକି ଜିନିଷ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କେବେ କରିପାରିବିନି ସିଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମୋଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ସବୁ ଜିନିଷରୁ ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ ଏବେ ଯେତେ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିନି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି ପଡ଼ିବନି ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଯେମିତିକୁ ନିଜକୁ ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଉ ନହେଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସତ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଶ ଚାଲିଛି ନା ଦେଶ ରହିଛି କି 2012ରେ ଯାହା ଥିଲା 2026ରେ ସେଇଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା 2000 ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ କାମ କିଛି କିଛି ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସୁଛି ରାଇଟ୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋଠି ଯଦି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲି ଭଲ ଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଗଲି କି ଖରାପ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ
ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ବୋଥ୍। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ କଲେ ଚଳିବ, ମାନେ କେଉଁ ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଟିସିଆନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ 2024 ମସିହାରେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମହାକାଳପଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ। ସୋ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, ମୁଁ ITIରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ 2003ରେ, ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରୁଥ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଦିନ କାମ କରିଛି ଆଜ୍ ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ରେନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଛି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିନେସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଏରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ମୁଁ ଜାଗା ନାଁ ନେଉନି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଜନବସତି ପାଖରେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହାର ଟିକେ ସେନ୍ସ ଅଛି, ସେ କହିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମା' ଭଉଣୀ ମାଉସୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଦେବାଶିଷ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି, ସରପଞ୍ଚ MLA ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ କିଛି ହେଉନି। ତ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏକୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଣିଷର କେମିତି ଗଣା ହେବି? କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା। ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମିଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପଲ୍। ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଲି, ହଁ କରିଦେବା। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ହେଉଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି। ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଲ୍ସୋ 2000-3000 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁନୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ରିଲୋକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ କି ଜନବସତି ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଆପଣ ଦେବେ, ଏଇଆ ବି କହିଲି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହେଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା କେବଳ ହେଉଛି ପାୱାର ଗେମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଟୁକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ କି ଯେ କହନ୍ତି ନା ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଭିତରୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କରିଲେ ସଫା ହେବ କି? ହେବନି, ଆପଣ ଅଳିଆ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଟୁକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆଉ ମୋତେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ସିଏ ବି କହିଦେଉଛି, ଲୋକ ମୋତେ ବେଳେ ଟ୍ରୋଲ୍ ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ଦଳର ଠିକ୍ ଭଲ ବି ଅଛି, ଖରାପ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବଟ୍ କେତେଟା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ବାପା, ଜେଜ, ମା, ମାଉସୀ କିଏ ଜଣେ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଯିବ ଇଜିଲି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି 5 କୋଟି 10 କୋଟି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲି କି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେବି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ୍, ଏବଂ ମିଷ୍ଟର କାଡ଼ିଆନ୍ ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ମିଟିଂ କଲେ, ଡାକିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଓପନଲି କି ଦେବାଶିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିବୁ, ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସୋ ଦେ ଚୁଜ୍ ମି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆଇ ଥଟ୍ ଓକେ, ଯଦି ମୋର ବିନା ପଲିଟିକାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଲ୍ସୋ, ଯଦି ସେ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାହିଁ ନ ଠିଆ ହେବି? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ବିହାଇଣ୍ଡ ଆଇ ଜଏନ୍ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଆଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମହାକାଳପଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। ସୋ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ପଶିଲି। ତେଣୁ କାହିଁକି ପଶିଲି? ଯେ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍। ମୋ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋତେ କହୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ମୋ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋତେ କହୁଛି ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବା ପାଇଁ, ମୋ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋତେ କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ। ତ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହି ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଇଟ୍ସ ଏ ଟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କଏନ୍। ତ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ସରିବାର ଶେଷ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ, କାରଣ ମୁଁ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବିନି। ବଟ୍ ସାନ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ସେଇ ୟୁଥ୍ର ଯେଉଁ ଜେନ୍ଜି ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗାଁରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବା କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ର ଆପଣ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ। ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ
କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ସେଇଟା ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିକି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ କେହି ନା ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ପାର୍ଟି ସହିତ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ସହ ସପୋର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଏରିଆରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଉ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ସେ ବିଧାୟକ ହଉ ବା ସାଂସଦ ହଉ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସିଏମ୍ କିଏ ବନିବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ପିଏମ୍ କିଏ ବନିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଏରିଆର ଯିଏ ବିଧାୟକ ହି ସୁଡ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ, ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍, ନୋ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡସ୍, ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସେ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମେ ବି। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଆସି ଆପଣ ଗାଁରେ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ମୋଦି ଲିଭେଇବେନି ଆସିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସି ମିଳୁନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନେ, ମୋଦି ଆଣିକି ଦେବେ କି? ଆପଣ ଏରିଆର ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେହି ଆରେଞ୍ଜ କରିବ। କାରଣ ସ୍କିମ୍ସ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ବିକଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ସୋ ଆଜ୍ ଏ ୟୁଥ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଯିଏ MLA ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଜେସନ୍ସ, ପ୍ରେ, ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ କି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ସେମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ବାଛିବେ, ଭୋଟ୍ କେମିତି ଦେବେ, କେମିତି ଭଏସ୍ ରେସ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଲେ। ତ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ସରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଆମକୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଲୁ। ତେବେ ସାରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିରତି ନେବା ଚାହିଁବୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।